नमस्कार आज भिडियो में आपको देखी आपण केमिति ऑनलाइन रे प्लस टू ऑनलाइन आवेदन करेंगे आउ केमिति आपण माने फॉर्म फिलअप करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे तो आज वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देखेबी। तो चलते वीडियो को डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिया। वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व आपण जदि आम चैनल को नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस कर नियंतु जहा फल एमती नुआ नुआ वीडियो आपन पाखरे सर्वप्रथम पहुंचबो। तो सर्वप्रथम आपको जेकोसी ब्राउजर को ओपन करिया पई पड़िबो। ओपन कर सारला परे आपण मानको एटी सर्च करिया पई पड़िबो साम्स ओडिशा आपण मानको सर्च करिया पई पड़िबो। सर्च कला परे देखिबा तो स्टूडेंट एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम आसी जिवो फर्स्ट वेबसाइट टी। तो या पर आपण मानको क्लिक करिया पई पड़िबो। क्लिक कला परे देखिबा तो साम्स रो ऑफिशियल वेबसाइट टी ओपन हे जिवो। आ यार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। तो होची हमर प्लस 2 रे अप्लाई करिवार अछि। तो प्लस 2 अप्लाई करिया पई हेले देखिबा तो स्कूल एंड मास एजुकेशन तापर हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्लस 2 अछि। तो या पर आपण मानको क्लिक करिया पई पड़िबो। क्लिक कला परे देखि पारथबे आपन सामने गोटे नुआ पेज आसी जिवो। तो देखि पारथबे तापर देखि पारथबे गोटे स्टूडेंट लॉगिन अछि। तो आपन मानको स्टूडेंट लॉगिन रे क्लिक करिया पई पड़िबो। स्टूडेंट लॉगिन रे क्लिक कला परे देखि पारथबे गोटे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट अछि आ गोटे अछि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अछि। तो हमर होछि फर्स्ट टाइम हमें अप्लाई करछे सेति पई हमको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करिया पई पड़िबो। तो एटी मु न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करने जाउछि। क्लिक करने सारला परे देखि पारथबे एटी होछि नेम ऑफ द स्टूडेंट अछि। तो एटी आपनको स्टूडेंट को नेम टी आपन मानकु देबा पई पड़िबो। तो एटी मु स्टूडेंट को नेम टी दे दउछि। दे साल स्टूडेंट नेम दे सारला परे आपनको एटी स्टूडेंट को मोबाइल नंबर टी देबा पई पड़िबो। तो एटी मु स्टूडेंट को मोबाइल नंबर टी दे दउछि। मोबाइल नंबर टी दे सारला परे आपनको एटी ताको गोटे ईमेल आईडी आपन हमकु देबा पई पड़िबो। ईमेल आईडी दे सारला परे आपन मानकु देखि पारथबे तळे गोटे अछि जनरेट ओटीपी अछि। तो आपन मानकु जनरेट ओटीपी रे क्लिक करिया पई पड़िबो। तो जतबे आपन माने जनरेट ओटीपी रे क्लिक करनि जिवे तो आपनकर ईमेल किबा आपनकर मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जिवो। तो दुईटा ओटीपी जिवो जे कोनोसी ओटीपी देई आपन माने एटी वेरीफाई करनि जिवे। ओटीपी दे सारला परे आपन मानकु एटी गोटे पासवर्ड आपन मानकु सेट करिया पई पड़िबो। पासवर्ड आपन माने केमति सेट करिवे तो स्क्रीन रे देखि पारुथबे। तो आपन माने एई टाइप रो आपन माने पासवर्ड टी देबे। तापर आपन माने कन्फर्म पासवर्ड मध्ये सही परी दे देबे। आपन माने प्रथम जेंति का पासवर्ड देथिले आपन माने कन्फर्म पासवर्ड रे भी सेमति पासवर्ड टी को आपन मानकु देबा पई पड़िबो। पासवर्ड दे सारला परे आपन मानकु सबमिट बटन रे आपन मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। तो एटी मु सबमिट बटन रे क्लिक करनि जाउछि। सबमिट बटन रे क्लिक करने गला पर देखबा तो यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुल आसी जिवो। तापर आपन मानकु एक्जिस्टिंग स्टूडेंट रे आपन मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। एक्जिस्टिंग स्टूडेंट रे क्लिक करला पर तापर एटी आपन मानकु सिलेक्ट क्लास आपन मानकु सिलेक्ट करिया पई पड़िबो। को क्लास में आपन माने लॉगिन करछंती बा अप्लाई करछंती तापर एटी आपन माने मोबाइल नंबर टी देबे। जो मोबाइल नंबर टी आपन माने रजिस्टर करथिले से मोबाइल नंबर टी को देबे आ पासवर्ड टी देई आपन मानकु कैप्चा कोड टी देबा पई पड़िबो। देखि पारथबे कैप्चा कोड टी अछि। तो एई कैप्चा कोड टी को आपन मानकु देबा पई पड़िबो। कैप्चा कोड टी दे सारला परे आपन मानकु साइन इन रे क्लिक करिया पई पड़िबो। साइन इन रे क्लिक करला परे देखि पारथबे लॉगिन हे जाइछि स्टूडेंट लॉगिन हे जाइछि। तापर आपन मानकु अप्लाई करिया पई हेले आपन मानकु देखबा तो गोटे अपडेट प्रोफाइल अछि और सीएएफ अप्लाई अछि। तो आपन मानकु सीएएफ अप्लाई रे क्लिक करिया पई पड़िबो। तो एटी मु सीएएफ अप्लाई रे क्लिक करने जाउछि। क्लिक करने गला परे देखि पारथबे आपन सामने रे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म टी ओपन हे जिवो प्लस 2 रो। तो देखि पारथबे आपन माने प्रथम आपन मानकु पर्सनल डिटेल्स देबा पई पड़िबो। तो पर्सनल डिटेल्स रे देखि पारथबे फर्स्ट होछि पासिंग ईयर आ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑटोमेटिक आसी जिवो। पासिंग ईयर होछि जो ईयर पास करथिले से पासिंग ईयर टी देबे। आ तापर होछि आपन मानकु रोल नंबर देबा पई पड़िबो। तापर एग्जाम टाइप अछि। एग्जाम टाइप रे एनुअल सप्लीमेंटरी आपन माने जदि एनुअल एग्जाम देकरि पास करछन तो एनुअल रे सिलेक्ट करिवे। यदि आपन माने सप्लीमेंटरी एग्जाम देकरि पास करछन तो आपन माने सप्लीमेंटरी सिलेक्ट करिवे। तापर आपन माने रोल नंबर टी दे देबे। रोल नंबर टी दे सारला परे आपनकर एडमिट कार्ड रो डिटेल्स एडी फेच कर नै जिवो। तापर आपन मानकु जेंडर सिलेक्ट करिया पई पड़िबो। जेंडर रे मेल फीमेल अछि दे देबे। तापर आपन मानकु ब्लड ग्रुप आपन मानकु देबा पई पड़िबो। ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नुहे आपन चाहिले देई परिबे। आपन चाहिले याकु छाड़ दे परिबे जदि आपन माने जानछन तो दे देबे नते याकु स्किप कर नै जिवे। तापर होछि आपनकर फादर नेम आ मदर नेम ऑटोमेटिक आसी जिवो आपनकर एडमिट कार्ड रो। तापर होछि रिलीजन आपन मानकु देबा पई पड़िबो। आपन माने रिलीजन दे देबे। तापर होछि डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आसी जिवो आपनकर एडमिट कार्ड रो ही आसी जिवो। तार नेशनलिटी आसी जिवो आ मदर लैंग्वेज आसी जिवो। तापर आपन मानकु आधार नंबर एटी देबा पई पड़िबो। आधार आपन चाहिले आधार नंबर न देले भी चलिबो मैंडेटरी नुहो। तो आपन माने आधार नंबर टी दे देबे। आधार नंबर टी दे सारला परे तापर होछि आपन मानकु गार्डियन मोबाइल नंबर एटी देबा पई पड़िबो। तो मु गार्डियन मोबाइल नंबर दे दउछि। गार्डियन मोबाइल नंबर दे सारला परे आपन मानकु फोटो गोटे अपलोड करिया पई पड़िबो पासपोर्ट साइज। तो या पर अपलोड फोटो रे क्लिक करिके आपन माने पासपोर्ट साइज फोटो गोटे अपलोड कर नै जिवे। तापर आपन माने देखि पारथबे अपलोड अछि। तो अपलोड रे आपन माने क्लिक करने गले आपनकर फोटो टी अपलोड हे जिवो। तापर आपन माने
ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଗଲେ ଫଟୋଟି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାର୍କ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲେ ତ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ ତ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କସିଟ୍ ନାହିଁ ତ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର 10 କ୍ଲାସର ମାର୍କ ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାର୍କ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଠି ୟେସ୍ ନୋ ଅଛି। ଯଦି ମାର୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୟେସ୍‌ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ନୋରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୋ କରିକିରି ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରେକର୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଲୋକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲଟି ଥିଲା। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଇୟର୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ସେଇ ଇୟର୍‌ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଇଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପାର ଆଇଡି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଇନକମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟି ଦେଇଦେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ଏହା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ଲକ ଦେଇଦେଉଛି। ବ୍ଲକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଭିଲେଜ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେମ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଡ୍ରେସଟି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପିନକୋଡ୍‌ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ପିନକୋଡ୍‌ଟି ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନକୋଡ୍‌ଟି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନକୋଡ୍‌ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଦର ଅକୁପେସନ୍ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଦର କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍‌ଙ୍କ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ଅଛି ତାହା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ, 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଅଛି, କିମ୍ବା ଅଦର୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍‌ଙ୍କ ଇନକମ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଏଫ୍ଏସସି କୋଡ୍‌ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଇଏଫ୍ଏସସି କୋଡ୍‌ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଏଫ୍ଏସସି କୋଡ୍‌ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସଟି, ଏସସି, ଓବିସି, ଏସସି, ବିସି, ଜେନେରାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପେନସନ୍ ଯଦି ଡିସେବିଲିଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଇଦେବେ। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ଏନ୍ଏସସି, ଏନସିସି କିମ୍ବା ସ୍କାଉଟ୍ ଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟରେ କିଛି ଯଦି ଅଛି ତ ଦେବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଚଏସଏସ୍ ନେମ୍‌ରେ ଅଛି କଲେଜ ନେମ୍, କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିବ ସେଇ କଲେଜରେ ତ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେବା କଥା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୋ କରିବ, କେତେ ଆଡମିସନ୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍‌ରେ କେତେ ଆଡମିସନ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍‌ରେ କେତେ ଆଡମିସନ୍ ଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲ ଫି କେତେ ଥିଲା, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଏମଆଇଏଲ୍, ତାର ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କମ୍ପଲସରି ଏମଆଇଏଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସେଇ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରି ନେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍‌ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍‌ରେ ବି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ। କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ। ତ ପୁଣି ଏଥର ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାର କଲେଜ ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 3 ନମ୍ବର କଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟି କଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 5ଟି କଲେଜର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ। 5ଟି କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଥିବେ ଫର୍ମଟି ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାର୍କ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କରେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କରେକ୍ସନ୍ କରି ନେଇଯିବି। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ ପ୍ରଥମେ ସବମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଚେକ୍ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓକେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଗେଟୱେ ଅଛି, ଗୋଟେ SBI ପେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲଡିକ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ 2ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ SBI ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ SBI ପେରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରୋସିଡ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ବକ୍ସ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର SBI ଇ-ପେ ସାଇଟ୍‌ଟିକୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା SBI କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ UPI ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ UPIରେ ଆପଣ UPI ଆଇଡି ଦେଇ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା UPI କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍‌ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ UPI କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍‌ରେ କରିନେଇଯାଉଛି। UPI କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ UPI କୋଡ଼୍‌ଟି ଆସିବ, UPI କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍‌ଟି ଆସିବ। ତ ଏଇ କୋଡ଼୍‌କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା STSCଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ OBC ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଯାଉଛି। ପେମେଣ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଯେଉଁ +2ର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଏଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନେ +2 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ।